आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी सुखमनी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 11वीं अष्टपदी की विचार आरंभ करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज पहला सलोक दे अंदर उस अकाल पुरख परमात्मा की उस्तत वडियाई कर रहे हैं। समझा रहे हैं आपां नूं कि कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। कि जिन्नी भी आ संसार की रचना है, जिन्ना भी ये सृष्टि का खेड चल रहा है, इनू पैदा करने वाला ते चलाउण वाला वो साडा मालिक परमात्मा आप ही है। इको ही है जिन्हों आपां कोई वाहिगुरु कह के याद करदा, कोई अल्लाह कहंदा, कोई गौड़ कहंदा, कोई प्रभु कहंदा, कोई केसो कहंदा, कोई मुरारी कहंदा, असंख नाम। पर सानू पातशाह की बाणी के अंदर समझाया गया, क्योंकि गुरबाणी शुरू एक तो हुंदी आ, एक ओंकार। कि जिन्ना भी आ सृष्टि का पसारा असीं वेख रहे हाँ, इनू पैदा करने वाला ते चलाउण वाला वो एक परमात्मा है। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, उस तो बगैर कोई दूजा नहीं। नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। पातशाह कहंदे असी ऐसे परमात्मा तो बलिहार बलिहार जाने आ, जिहड़ा जलां दे अंदर थलां दे अंदर महियल धरती और आकाश के अंदर कहण तो भाव सारी जगह परिपूर्ण है। कोई भी जगह ऐसी नहीं जिथे वो परमात्मा ते उहदे नाम का वासा नहीं, बिन नावे नाही को थाओ। अगे हुण अष्टपदी के अंदर आपां नूं समझा रहे हैं कि करन करावन करन जोग, जोत सुभावै सोई होग। कि भाई तो आपदे उपर वड्डी जिम्मेवारी रखण की बजाए गुरु की मत लैके इत्थे क अपने मन की बिरती टिका के रख कि मेरा कीता कुछ होवेगा नहीं। क्योंकि जे इंसान के हथ दे विच कुछ होवे तो इस संसार के अंदर कोई जीव दुखी ना होवे, ते इंसान जो चाहे उसकी प्राप्ति कर सके। पर पातशाह बाणी अंदर आपां नूं समझा रहे हैं कि नर चाहत कछ औरै की औरै भई, चितबत रहियो ठगौर। कि इंसान तो कुछ होर चाहुंदा, पर हुंदा वो जो उस मालिक दे हुक्म च होना। तां पातशाह समझा रहे आ साडी आ जिहड़ी कल्पना का कारण इहो ही आ कि असी ये चाहुंदे आ कि साडे हथ विच है, असी आपदी मर्जी दे नाल अपने जीवन का सफर सुखां भरिया बतीत कर लवांगे, जां किसी भी कारज के अंदर असी अपनी मत दे नाल प्राप्ति कर लांगे। जदों फिर वो नहीं हुंदी, उथों साडे मन की कल्पना शुरू हो जाती है। ऐसे भी लोग संसार के अंदर हैं जिन्हां दे बहुत बड़े बड़े बिजनेस व्यापार चलते हैं, जिन्हां नूं लखां करोड़ां अरबां रुपये की आमदन, पर वो भी जदों उन्हां दी मिथी हुई गल पूरी नहीं हुंदी तां उन्हां नूं थोड़ा बहुता घट लाभ हुंदा, वो भी कल्पना के अंदर चले जाते हैं। यही साडे दुखां का कारण। सतगुरु पातशाह की पावन पवित्र बाणी सानू ये समझा रही है कि तुसी मालिक बन के ना आपकी जिंदगी जिउणी करो। तुसी एक नौकर की तरह आपके जीवन का जिहड़ा सफर है वो जिंदगी जिउणी करो। जिवें आपां किसी खेत के उपर
ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਭਰਾਏ, ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚ ਚੱਲ, ਰਜਾ ਉਹਦੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨਮੈ ਥਾਪ ਅਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਖਿਨਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੇਹਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਬ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮਹਿ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ,
तो बड़े थोड़े समय के अंदर ही अख झपकण जिन्ने समय च ये सृष्टि का नाश कर देना ते सारे आकार तेरे अंदर समा जाते हैं। जिहड़े इंसान नूं गुरबाणी की रोशनी द्वारा परमात्मा की ये शक्ति का अनुभव हो गया, वो अपने जीवन के अंदर फिर मालिक के भय ते हुक्म के अंदर रहना शुरू कर देंगे कि असी है कि ये साडे जिड्डा वड्डा संसार उन्हें पैदा किया, एक छिन नहीं लाउंदा, जो उन्हें समाप्ति करनी है। जब आ करख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन त्रिट सब धारै आप अपनी बोझ उचारै। भी जिन्ने भी आ तेरी सृष्टि पैदा की आ, वो अपने आप दे ज्ञान सार तेरी वडियाई कर रहे हैं। जेते बदन त्रिट सब धारै आप अपनी बोझ उचारै। तुम सब ही ते निहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। ऐ परमात्मा तू आ सारी सृष्टि पैदा करके ये तो निर्लेप हो के असंग हो के रह रहा। देखो किड्डा अकाल पुरख वाहिगुरु का खेल है। साडे ये पंज भौतिक शरीर दे अंदर बैठा होया भी सातों निर्लेप हो के रह रहा। ते सानू एक बुझारत पाती कि भाई तुसी इस बुझारत नूं बुझ लो। जे तां ये बुझारत नूं तुसी बुझ लिया तां तुसी पास, जे ना बुझिया गया तुसी फेल। जिवें पहले समयां दे अंदर लोग रातां नूं इकट्ठे होके बहिंदे ते एक दूजे नूं बुझारतां पाईयां जांदियां। इसे तरह गुरबाणी अंदर भी सानू इस गल का ज्ञान दिता गया कि वह परमात्मा का खेल देखो, सारियां दे संग भी आ ते निर्लेप होके भी रह रहा ते सानू भेद नहीं आ रहा। खिन में थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारावार। उस परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता। जिहड़े इंसान उहदे अंत पाउण की इच्छा रख के चलते आ वो तो फेल हो जाते हैं। जिवें अज विज्ञान वाले भाई आ वो भी जदों परमात्मा का अंत पाउणा चाहुंदे आ। देखो किन्ने चिर दा ये खेल चल रहा, उदों तो लैके यतन हो रहे आ। अज भी अरबां खरबां डॉलर खर्च हो रहे आ कि परमात्मा का अंत पाया जाए। नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पातशाह ने गुरबाणी अंदर इन्हां गल्लां दा फैसला दिता कि वह बेअंत है पारावार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। ਉਹ इस गल नूं पातशाह कहंदे ਉਹ जाणदे आ जिन्हां ने वेद पढ़ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ के विद्वान बन के इस गल का भेद ले लिया कि वह सारियां दे अंदर भी बैठा ते निर्लेप होके भी रह रहा। ते जिहड़े जी फिर इस तरह का जीवन बतीत करना सिख लेंदे आ कि सद सुनदा सद देखदा, वो जो असी कर रहे हाँ सानू देख रहा, जो असी बोल रहे हाँ उन्होंने सुन रहा। इत्थों तक पातशाह ने समझाता तुहाडे बोलण तो पहले ही जानता घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। जिहड़ा जी फिर इत्थे आपदी शरधा भावना रखदा, जिहदी सोझी लैण वास्ते सानू आ लोड़ पैंदी आ गुरबाणी का ज्ञान लैण दी, संगत करन दी। जदों साडे मन नूं इस गल का भेद आ गया फिर असी उस परमात्मा के भय के अंदर रहना शुरू करते हैं। ते जदों असी भय के अंदर रहना शुरू कर दिंदे आ फिर मालिक की खुशी के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वह कारज फिर साडा मन नहीं करता ਜਿਹੜੇ कर्म करन दे नाल असी सजा दे हकदार हुंदे आ। तां पातशाह सानू समझा रहे हैं कि उस मालिक च एडी शक्ति आ, खिन में आप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्म धार अधर रहावे हुक्म उपजै हुक्म समावे। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि उहदे हुक्म दे अंदर चल रही है।
पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭੇਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਰੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਆ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੱਪੜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਮਦੇ, ਰਾਹੇ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਚਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਕਮੈ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਆ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕਿ ਆ ਬਾਕੀ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਕਿ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ
ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਿ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਾ ਤੋ ਭੀਤਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਤ ਨਿਰੰਤੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਬਰ ਜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਾ ਤੋ ਭੀਤਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਤ ਨਿਰੰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਜ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਮਾਇਆ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ